सत श्री अकाल जी। वैलकम टू इन्फो पंजाब चैनल उपर तुहाडा स्वागत है। अज दे इस वीडियो में आप गल करन जा रहे हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन ट्रांसफर ऑन ई पंजाब के उपर ऑनलाइन ट्रांसफर जो फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है। सो सारी जानकारी तुहानूं वन बाय वन पूरी डिटेल नाल दी जाएगी। पर आप जी ने रिक्वेस्ट है कि इस चैनल जिसका नाम है इन्फो पंजाब इसमें जरूर सबसक्राइब कर लियो और डिस्क्रिप्शन में जाके जो टैलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया आपकी हेल्प ਲਈ उसमें जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करना। सो ये सारे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाके टैलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी समस्या होती है उसका जो सोल्यूशन है इस ग्रुप के उसी समय कर दिया जाएगा। सो सब तो पहले आप गल करते हैं इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर कि ट्रांसफर का फॉर्म भरन तो पहला आपको किहड़े इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट्स चाहिए क्योंकि आप कई बार ट्रांसफर फॉर्म भरन बैठ जाते हैं पर आपको डॉकूमेंट्स नहीं होंगे फिर आपको उठना पैंदा है। सो पहला ही ये डॉकूमेंट अपने को रख लेने। सब तो पहले है 5 ईयर रिजल्ट फ्रॉम ACR थोड़े 5 साल के रिजल्ट तुहाडे कोल होने चाहिए या थोड़ी 5 साल की ACR तुहाडे कोल होनी चाहिए है। तुसीं इहदे विच 5 साल का रिजल्ट फिल करना है। सो अगला है जी सर्विस रिकॉर्ड जो तुहाडी सर्विस का रिकॉर्ड है तुहाडी फर्स्ट जॉइनिंग तो लैके तुसीं किहड़े स्कूल में गए किन्नी डेट में गए जो भी तुहाडा सर्विस रिकॉर्ड बनता है वो सारा तुहाडे कोल अवेलेबल होना चाहिए है। इस तो अलावा थर्ड है जी स्पैशल कैटेगरी रिकॉर्ड। अगर तुसीं कोई स्पैशल कैटेगरी टीचर हो तो उस नाल संबंधित रिकॉर्ड भी तुहाडे कोल होना चाहिए है क्योंकि ये उसकी डिटेल पूछी जाती है अगर तुसीं एज ए स्पैशल कैटेगरी फिल करते हो। सो ये सारी जानकारी तो अलावा तुहाडे कोल जो तुहाडा स्टाफ लॉगिन ID है और उसका पासवर्ड भी होना चाहिए है। सो ये सारा डॉकूमेंट्स तुहाडे कोल होने चाहिए है। इस तो बाद तुसीं की करना है कि इस वीडियो में पूरा देखना है और अलग मोबाइल से चलाना है तो नाल फॉर्म फिल करना है ताकि कोई मिसटेक ना हो। तो चलिए जी आपां हुण शुरू करते हैं। सब तो पहला तुसीं अपने ई पंजाब उपर जाके लॉगिन दे विच जाके स्टाफ लॉगिन उपर सिलेक्ट कर लेना है और इस जगह पे तुसीं अपनी जो तुहानूं स्टाफ लॉगिन ID मिली हुई है सारे टीचर को अपनी अपनी ID मिली है तुसीं इत्थे अपनी यूजर नेम अपना पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भर के इसनूं लॉगिन करना है। सो तुसीं देख सकते हो कि स्टाफ लॉगिन करने तो बाद इत्थे अपनी जो स्टाफ लॉगिन है खुल चुका है। तो हुण तुसीं इहदे विच जाना है जी जो अप्लाई लिखे नज़र आ रहा है अप्लाई नूं टच करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये पे तुसीं जाना है जी तुसीं देख सकते हो कि ट्रांसफर अप्लाई फॉर ट्रांसफर का लिंक आ रहा है। देखो तुसीं इस अप्लाई फॉर ट्रांसफर के लिंक पर जाना है और इसनूं सिलेक्ट कर लेना है। सो आप इनू सिलेक्ट करांगे। सो जिवें आप इनू ओपन करांगे सिलेक्ट करांगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिहदे विच कि अलग अलग कलर्स में कुछ आप तो डाटा मंगया जा रहा है। तो सब तो पहले आ रहा है जी अपडेट जनरल डिटेल्स, इस तो बाद अपडेट रिजल्ट्स, इस तो बाद अपडेट सर्विस रिकॉर्ड तो लास्ट में आता है जी अप्रूव डाटा। सो नीचे लिखा है जी पेंडिंग टू अप्रूव। सो तुसीं इहदे विच की करना पहला फर्स्ट स्टैप जो है वा अपडेट जनरल डिटेल्स इसनूं सिलेक्ट करना है, इसनूं टच कर देना है। सो जिवें तुसीं इसनूं टच करोगे तो तुहाडे सामने इस तरह का नवा इंटरफेस खुल जाएगा जिहदे विच कि तुहाडी सारी डिटेल तुहाडे स्कूल नाल संबंधित सारी डिटेल इत्थे आ जाएगी। जिस भी टीचर का खुलिया है उस टीचर की सारी डिटेल इत्थे शो होने लग जाएगी। सो आप शुरू करते हैं जी। सब तो पहला आ रहा वा स्पैशल कैटेगरी टीचर। सो ये ऑलरेडी नो सिलेक्ट है पर अगर तुसीं स्पैशल कैटेगरी टीचर हो तो तुसीं इसनूं यस कर देना है। स्पैशल कैटेगरी टीचर के वीडियो टीचर लिए आ रहा है जो जिन्होंने की जॉब ली है एज अ वीडियो टीचर। सो इतने वीडियो पर लिखा आ रहा है अगर तुसीं इस तरह है तुहाडे उपर स्पैशल कैटेगरी लागू होंदी है तो तुसीं इसनूं यस करके अगे टच कर देना है। अगर नहीं होंदी तो तुहानूं इसनूं टच करने की लोड़ नहीं, इसनूं नो ही रहने देना है। तो सैकेंड नंबर पर आ रहा है जी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सो ये भी देखो नो सिलेक्ट है पर अगर तुहाडे विच कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है तो तुसीं इसनूं यस कर देना है और इस तो बाद अगे पूछा जाएगा किस तरह की डिसेबिलिटी। देखो सिलेक्ट करोगे तो अगे खुलेगा कि तुहानूं विजन प्रॉब्लम है, लोकोमोटर है या पर्सन ऑन व्हील चेयर है या अदर डिसेबिलिटी तुसीं जो भी ये है तुसीं इसनूं टच करके लगा देना है। सो सैकेंड नंबर पर पूछा जा रहा है कि जो है सर्टिफाइड बाय किन्ना ने तुहानूं सर्टिफाई किया है। सो ये जिस तो भी सर्टिफाइड होकर इहदा लिया होया है हैल्थ डिपार्टमेंट तो या किसी भी डिपार्टमेंट तो कि मैं मेरे इस तरह डिसेबिलिटी है किन्ने परसेंट है। सो वो तुसीं इत्थे टच कर देना है। सो अगे ऑप्शन आ रही है जी कि वार्ड इनरोल्ड स्टडीड इन गौरमेंट स्कूल की जो थोड़ा बच्चा है अगर वो गौरमेंट स्कूल में पढ़ता है या पढ़ता सी तो वो दसना है जी यस नो दी ऑप्शन है। सो जिन्ना टीचर के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें यस टच इसे टच करना है तो आगे ऑप्शन खुल जाएगी जिसे पूछा जाएगा कि सिंगल वार्ड है या 2 और मोर वार्ड की इक्को बच्चा पढ़ रहे हैं 2 तो वध बच्चे थोड़े पढ़ रहे हैं। सो तुसीं इत्थे टच करना है। सो जो तुसीं इत्थे टच करोगे जिवें आपां सिंगल वार्ड पर टच कर दें तो अगे पूछेगा किन्ने साल का वो पढ़ रहा वा ईयर, ठीक है जी स्कूल में कदों तो किन्ने टाइम तो पढ़ रहा वा इत्थे आपां नूं ईयर्स पढ़ने पैणगे। सो डाटा बिल्कुल आप सही पढ़ना है क्योंकि ये इनक्वायरी हो सकती है गलत डाटा भरन ते तुहाडी जो ट्रांसफर है वो रद्द भी हो सकती है और तुसीं ट्रांसफर कराउण लई इनवैलिड भी हो सकते हो काफ़ी समय लई। सो अगे आ रहा है जी सीनियोरिटी नंबर। सो ये सीनियोरिटी नंबर है जी ऑप्शनल है। अगर तुहाडे कोल सीनियोरिटी नंबर मौजूद है तुसीं भर सकते हो, अगर नहीं हैगा तो तुसीं इसनूं नहीं भरना तो इसनूं खाली छड्ड सकते हो। ये ऑप्शनल है या तुसीं कोलों भी भर सकते हो इत्थे नंबर तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं है तुहाडे ट्रांसफर दे विच। इस तो बाद अगली ऑप्शन आ रही है जी लास्ट ईयर ACR स्कोर 2021 जो 220-21 की जो थोड़ी ACR है उसका स्कोर पूछा जा रहा है कि तुहानूं उहदे विच कितना स्कोर प्राप्त होया। जिन्ना भी स्कोर तुहानूं प्राप्त होया है तुसीं इत्थे इस डब्बे दे विच फिल करना है, ठीक है जी।
ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ACR ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਫ ACR ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੈਨ ਫਿਲ 0, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ACR ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ACR ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੈ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਨਾ ਭਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਡੇਟ ਲੰਘਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਯੈਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟੱਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਫਸਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟ ਭਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਫਸਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉਹ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, तो डेट ऑफ फर्स्ट जॉइनिंग वो आएगी। सो कई टीचर इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जिस दिन मैं रेगुलर होया कि मेरी डेट ऑफ फर्स्ट जॉइनिंग वो होगी डिपार्टमेंट में। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट जॉइनिंग मीन जिस दिन फर्स्ट साइन तुसीं कीते फर्स्ट वारी स्कूल में या डिपार्टमेंट में आए, चाहे कच्चे आए चाहे पक्के आए। सो अगे ऑप्शन आ रही है डेट ऑफ जॉइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, कि जो मौजूदा स्कूल में तुसीं काम कर रहे हो इस स्कूल में तुसीं कदों आए। सो इस तो बाद तुसीं जिस दिन भी स्कूल ट्रांसफर करा के आए हो डेट तुसीं इत्थे फिल कर देनी है, तुहाडे कोल डेट होनी चाहिए है। सो अगला है जी टोटल लीव अवेल इन लास्ट अकैडमिक सैशन। सो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਲੀਵ ਮੈਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲੀਵ ਜਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਨ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਲੀਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਔਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੈਂਡਰ। ਜੈਂਡਰ पे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਰਿਟਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵਿਡੋ ਡਿਵੋਰਸੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। सो होम टाउन जो है ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ इधर लिखा भी है साइड के उपर जो लिस्ट आ रही है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਜਨਰਲ ਡਿਟੇਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਭਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ 25। तो इतने तुसीं अगला जो स्लैश नहीं पाना, ये जिवें स्लैश का निशान आ रहा नहीं पाना, सीधा ही 25/07/2021 पा देने आप। सो इन्हें ऐटोमैटिकली डेट ने इस तरह सैट हो जाना है। सो कई बार इतने टीचर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो डेट में स्लैश पा देंगे, वो बार बार एरर आने लग जाता, सिस्टम अगे चलता नहीं है। सो डेट पाने लगे सिर्फ नंबर पाने हैं, कोई स्लैश या हाइफन नहीं पाना बिच। सो हुण आपां चलते हैं सबमिट कर ली डिटेल्स नूं अगे। सो डाटा सबमिट करने तो बाद हम आप अगले पेज पर आ चुके हैं जी अपडेट रिजल्ट्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 2016 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, 17-18 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, 18-19 ਦਾ, 19-20 ਔਰ 20-21 ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2016 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਐਜ਼ ਪਰ ACR, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ACR ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ACR ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ 2016-17 ਦੀ ACR ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਬਟੇਨ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਪਰ ACR ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2017 ਦਾ 18 ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ACR ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ 2021 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ACR ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ACR ਦੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ 200 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 200 ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 200 ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100% ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ % × 40 ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ACR ਜੋ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਕੂਲ, ਆਫਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਗੈਪ ਇਨ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਨਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਰਮਸਾ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਸਬਮਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਪਰੂਵ ਡਾਟਾ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਜਨਰਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪਡੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਪਰੂਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।